In this video, we are going to discuss about CP5161 Data Structures Laboratory 8th B exercise, that is shortest path algorithms la Bellman-Ford algorithm na enna paakaporom. First, shortest path algorithm na enna paakalam. It is a problem of finding the path between the two vertices, that is the node in a graph, such that the sum of weight of its constituent edges is minimized. The problem of finding the shortest path between two intersections on a road map may be modeled as a special case of the shortest path algorithm in graph, where the vertices correspond to intersections and the edges correspond to road segment, each weighted by the length of the segment. So, Bellman-Ford algorithm na enna paakalam. It solves the single source shortest path problem of a directed graph G is equal to V comma E, in which edge weights may be negative. It can be applied to find the shortest path if there does not exist any negative weighted cycle. It works correctly when sum of edges of directed graph may have negative weight. When there are no cycles of negative weight, find out shortest path between source and destination. It is slower than Digitra's algorithm but more versatile as it is capable of handling some of negative weight edges. It have negative cycle in a graph and reports their existence based on principles of relaxation, in which more accurate values gradually recover and approximation to proper distance by until eventually reaching optimum solution. So the main applications edukla nama use pandrom appadina for calculating shortest path in the routing algorithm. So it is one of the main application we are using in Bellman-Ford algorithm. So next lab manual enna kuduthirukku paakalam. Idan Bellman-Ford algorithm oda lab manual ulla kuduthirukra program. So idan namakku kuduthirukra input vertices vandu 5, edges is equal to 8. So namakku ellame kuduthirukanga source or destination oda weight evlonu kuduthirukanga. So nama idha eppadi solve pandrom அப்படிங்கறது நான் காமிக்கிறேன். Vertices 5, edges is equal to 8. Starting vertex நமக்கு 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So 0 0 வந்து source, destination வந்து என்ன கொடுத்திருக்குனா 1, அதோட weight என்னன்னா -1. So 0 source, destination 1, weight வந்து -1. Next அதே மாதிரி source வந்து 0, அல்லது எங்க போகுதுனா destination வந்து 2, அதோட weight வந்து என்னன்னா 4. அதுதான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. அடுத்து source வந்து 1 ல இருந்து எங்க போகுதுனா டெஸ்டினேஷனுக்கு 2 க்கு ரீச் ஆகணும். So 1 ல இருந்து 2 க்கு இங்க ரீச் ஆகுது. அதோட weight வந்து என்னதுன்னா 3. So 3 இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் source வந்து 1, destination வந்து 3. So 1 ல இருந்து 3 க்கு வரது மார்க் பண்ணிருக்கேன். அதோட weight என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படினா 2. So 2 னு நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் source 1, destination 4. So 1 ல இருந்து 4, அதோட weight வந்து என்னன்னா 2 அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்கு. So 2 ங்க மார்க் பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட் source வந்து 3, destination வந்து எங்கன்னா 2. So 3 ல இருந்து 2 க்கு இங்க மார்க் பண்றோம். அதோட weight என்ன கொடுத்திருக்குனா 5. So 5 மார்க் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படினா source வந்து 3. So 3, destination வந்து எங்கன்னா 1. So 1 நோக்கி போறோம். அதோட weight என்ன கொடுத்திருக்குனா 1. So 1 னு மார்க் பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட் ஒன் source வந்து 4, destination வந்து 3. So 3 க்கு மார்க் பண்ணிருக்கோம். அதோட weight வந்து என்னன்னா -3. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா அத நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் and இதே அவுட்புட் நமக்கு வருதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுக்கறோம்னா 0 ல இருந்து 1 எடுக்கறோம். 0 க்கு ஆல்ரெடி 0 தான். So 0 to 1 ஓட weight என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படினா -1 கொடுத்திருக்கு. So நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா இங்க 0 -1 which is equal to -1. So 1 ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா -1. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா 1 ல இருந்து வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா 4 க்கு பாசிபிள் இருக்கு. சோ இருக்கறலே கம்மி வேல்யூ. சோ நம்ம எடுக்கறோம். சோ 2 இருக்கு. சோ ஆல்ரெடி 1 ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா -1. சோ -1 1 ல இருந்து 4 க்கு போற வேல்யூ 2. சோ -1 + 2 will be equal to 1. சோ 4 ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா 1. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா 1 ல இருந்து 2 க்கு வரத பார்க்கறோம். அதோட வேல்யூ 3. ஓகே. சோ -1 1 ஓட வேல்யூ 2 க்கு வரதுல 3 இருக்கு. சோ -1 + 3. So value will be equal to 2. So 2 ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா 2 மார்க் பண்ணிருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா 4லேருந்து 3க்கு வர பாசிபிள் பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி 4லேருந்து 3க்கு வர வேல்யூ -3. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 1 இருக்குது. 1 - 3 will be equal to -2. ஸோ 3யோட வேல்யூ -2. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 0 to 1 தான் நம்ம எடுக்கிறோம். இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்கிறது என்னென்னு எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா 1லேருந்து 4க்கு நம்ம எடுத்து மார்க் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதோட வேல்யூ கம்மி. நெக்ஸ்ட் இங்கே 2க்கு எடுக்கிறோன்னா 2க்கு வர இன்கம் 3 இது இருக்குது. ஒன்று 5, ஒன்று 3, ஒன்று 4. ஸோ இருக்கிறதுலே கம்மியான வேல்யூ என்னதுன்னா 3. அதனால தான் நம்ம இந்த பொசிஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். 1லேருந்து 2க்கு 3ங்கிற பொசிஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். 3 இன்கம் இருந்தும் நம்ம இதை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 4லேருந்து 3க்கு வர்றதுலையுமே நம்ம பார்க்குறோம். இது ஒன்று தான் இருக்கிறதுலே நெகட்டிவ் வேல்யூ. 3க்கு அதே மாதிரி 1லேருந்து 3க்கு வர வேல்யூ 2. ஸோ இருக்கிறதுலே நெகட்டிவ் வேல்யூ இதான் கம்மி -3. ஸோ அதனால நம்ம இந்த தான் -3 அப்படிங்கிறத நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இதோட வெயிட் தான் நம்ம இங்கே ஃபைனலாக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது. 0க்கு ஆல்ரெடி 0 தான். 1ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா -1 அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் இதில் எழுதியிருக்கேன் -1ன்னு. ஸோ அதே தான் நம்ம லேப் மேனுவல்லி 1ஓட வேல்யூ -1 கொடுத்துருக்கு. 0க்கு 0, 1ஓட வேல்யூ என்னென்னா -1. அதே மாதிரி 2ஓட வேல்யூ என்னென்னா 2ங்கிறத நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். -1 + 3 ஆட் பண்ணால் 2. ஸோ நமக்கு வேல்யூ என்னென்னா 2. ஸோ அதே தான் நமக்கு இங்கே மேனுவல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க 2ன்னு சொல்லி. ஸோ -1 + 3 which is equal to 2. அதே மாதிரி 3ஓட வேல்யூ என்னன்னு 3ஓட வேல்யூ இங்கே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். -2 -2 எப்படி வந்ததுன்னா 4ஓட வேல்யூ ஆல்ரெடி 1. இங்கே வர்ற பாத் வந்து -3. ஸோ 1 - 3 will be equal to -2. ஸோ 3ஓட வேல்யூ -2 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் நமக்கு இங்கே மேனுவல்லையும் கொடுத்துருக்கு. 4ஓட வேல்யூ 1. இந்த 1க்கு நாங்கள் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன், 1லேருந்து 4க்கு 2 இருக்குது. ஏற்கனவே 1ஓட வேல்யூ -1ன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ -1 + 2 will be equal to 1. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸை நம்ம எப்படி ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுறதுக்கு. ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸசைஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணி நான் அந்த ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கிளாஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன நேம் இருக்கோ அதுதான் ஃபைல் நேம் .java அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுறேன். ஸோ graph.java அப்படின்னு சொல்லி சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னா Dயில் லேபில் எக்ஸசைஸ் 8Bங்கிற ஃபோல்டரில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ CD/D நம்ம D ஃபோல்டருக்குள்ளே போகணும். ஸோ CD space lab CD space exercise 8B அப்படிங்கிற பாத் எடுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஜாவாவோட பாத்தை நம்ம செட் பண்ணணும். ஸோ செட் பாத் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஜாவாவோட பாத்தை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். மை கம்ப்யூட்டர், C, ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ், ஜாவா, JDK என்ன வெர்ஷனாலும் எடுத்துக்கலாம், பின். இந்த பின் அவ்வளோத்தையும் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன். மறக்காமல் டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஜாவா ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணுற கமாண்ட் ஜாவா C space program name .java. ப்ரோக்ராம் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா graph.java. ஸோ இப்போ நான் கம்பைல் பண்ணுறேன். எனக்கு எரர்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ டேரெக்டாக ரன் பண்ணுற கமாண்ட் ஜாவா ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம். ஸோ ஜாவா ஸ்பேஸ் graph அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு வேர்டெக்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் எனக்கு மேனுவலில் கொடுத்துருக்கிற அதே அவுட்புட் எனக்கு இதில் வந்துருச்சு. வேர்டெக்ஸ் distance from the source. So 0, 1க்கு -1, 2க்கு 2, 3க்கு -2, 4க்கு 1. அதே தான் நான் எங்கள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணதுக்கு நான் காமிச்சேன். 0க்கு வந்து 0, 1க்கு என்னதுன்னா -1. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணேன்னு காமிச்சேன். நெக்ஸ்ட் 2ஓட வேல்யூ 2, அதுவும் இங்கே எப்படி வந்துச்சு நான் காமிச்சேன். அது மாதிரி 3ஓட வேல்யூ -2 இங்கே இருக்குது. -2 எப்படி வந்து காமிச்சேன். அதே மாதிரி 4ஓட வேல்யூ என்னதுன்னா 1, அதுவும் எப்படி இருக்குன்னு காமிச்சேன். ஸோ மேனுவலில் கொடுத்துருக்குறதும் இதே அவுட்புட் தான். ரன் பண்ணுறதுலே நமக்கு சேம் அவுட்புட். நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிச்சதுலேயும் சேம் அவுட்புட் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அவர் 8th B exercise in CP5161 data structures laboratory. That is the shortest path algorithm in Bellman-Ford algorithm. I hope you have understood. Thank you.